Assalamu alaikum, namaskar, and good evening to all. And you are listening to the Spiritual Hour. I'm your host, Tahir. So let's get started with the headline for this week's Mehfil. Headlines for this week Mehfil 2025. On 29 March, Saturday, Shivji is known as Adam al-Islam in Islam. On 30th March, Malikji highlighted, if you try to reach paradise, everyone will encourage you. But when you try to move closer to Allah, Allah Himself will test you and bring down your morale. On 31st March, Monday, Malikji exposed the false claims of Tahirul Qadri about Waqia Wisal. On 1st April, Tuesday, the people of Makkah are considered more faithful than the people of Medina because they endure many hardships in Makkah and still place their faith in the hands of Prophet Muhammad. On 2nd April, Wednesday, it is important to pray with folded hands because the light Noor that forms in our heart travels through our hands and reaches to the lower self, that is, nuts. On 3rd April, Thursday, God says, materialize the claims into your actions. This was highlighted from the Quran. On 4th April, Friday, अगर तुम्हें रब की निस्बत चाहिए तो बाला और मुसीबत को गले लगाना पड़ेगा. आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी. So before we start our discussion, let me go through the description of our topic as we are going to explore this spirituality. So we are going to talk about many things in this discourse. So number one, we are going to expose all the false claims by those radical Muslims like Wahhabis and Salafis, and also we are going to reply them about their about what their mentality is about the spirituality, and also we are going to talk on the false claiming by other religious people about their spirituality as well as about the Islam spirituality. اور साईं बाबा के हवाले से भी हम बात करेंगे कि कुछ लोग कुछ ग्रुप से जो साईं बाबा को मानते हैं कुछ नहीं और उसमें क्या मुखालिफत है उसके बारे में भी हम जानेंगे. एंड भाई मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि कई हिस्टोरियंस जो है ना वो कहते हैं कि इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी इज लाइक अ रिवॉल्यूशनरी एज दे हाईलाइट ओके कि ये बहुत ही न्यू स्पिरिचुअलिटी है इन कंपेयर टू अदर रिलीजन. ऐसी क्या खासियत है या फिर क्या इसमें इम्पोर्टेंस है, अगर आप वो हाईलाइट करोगे हमारे ऑडियंस के सामने तो बेहतर रहेगा. फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू टिल प्रेजेंट अगर आप बता सकोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. जी जरूर. देखें, जो आज के हमारे लोग कहते हैं कि इस्लामिक जो सूफीज़्म ये बहुत जैसे आपने कहा ना कि बहुत एकदम न्यू है, एक मॉडर्न है, बट ये तरीके से कहा जाता है कि ये मॉडर्न नहीं है. बेसिकली इस रूहानियत को हर मजहब में अल्लाह ताला ने भेजा है. ठीक है, ये रूहानियत अभी की रूहानियत नहीं है. ठीक है, ये रूहानियत आदम अलैहिस्सलाम मतलब शंकर जी के दौर से चली हुई आ रही. जिस तरीके से अल्लाह ताला ने क्या किया, आदम अलैहिस्सलाम को दिल का इल्म भेजा. अब वो दिल वाला इल्म क्या था? वो दिल वाला इल्म यही था कि तेरे दिल में अल्लाह का नाम आ जाए. ठीक है, तेरे दिल में जिक्र अल्लाह शुरू हो जाए. ये दिल वाला इल्म था. तो क्या ये तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो दिल वाला इल्म है ये ज़ाहिरी इल्म तो नहीं है ना, ये रूहानियत का इल्म. इससे ये पता चला कि ये जो इल्म चला ये आदम अलैहिस्सलाम से चला है. ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे ईसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, फिर आखिरी में आके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो हर नबी को अल्लाह ताला ने एक रूहानियत का इल्म दिया जिसे हम अपनी जबान में लतीफ़ा कहते हैं, लतीफ़ों का इल्म दिया. जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को लतीफ़ा सिर्री का इल्म दिया. तो इससे क्या पता चलता है, ये जो
اللہ تعالیٰ نے ہر لطیفوں کا علم دیا، یہ کیا ہے؟ یہ روحانیت ہی تو ہے، روحانیت اس سے جدا تھوڑی ہے۔ پھر آخری میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کو دیا خاص علم۔ وہ کون سا علم تھا؟ وہ تھا دیدار کا علم، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روحانیت کوئی نئی چیز نہیں ہے، بس پرابلم کیا ہے کہ ہماری ریسرچ جو ہے روحانیت کو لے کے، صوفیزم کو لے کے، وہ تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ نے پوری اس کو ایکسپلور نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہندوازم میں بھی روحانیت کو بہت زور دیا گیا ہے، جسے ادھیاتمکتا کہا گیا ہندوازم میں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بھائی ہیں جو لارڈ بدھا جی کو مانتے ہیں، انہوں نے بھی سیلف ریئلائزیشن کا ایک درس دیا۔ اب وہ سیلف ریئلائزیشن کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے روحانیت، کہ آپ خود کو پہچانو۔ روحانیت کا کام ہی یہی ہے کہ بندہ خود کو پہچانے۔ خود کو پہچاننا کیا ہے؟ کہ اپنے نفس کو پہچانے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا فقط اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحانیت از ناٹ مطلب کہ روحانیت صرف اسلام میں نئی چیز نہیں ہے، روحانیت ہر مذہب میں چلی ہے، لیکن بس جی اس کے نام دکھتے ہیں۔ جی طاہر بھائی۔ جی، ایکچولی بھائی میں یہ کہہ رہا تھا، میں نیا نہیں کہہ رہا تھا، شاید آپ کو سمجھنے میں غلط ملتی ہوگی۔ میں کہہ رہا تھا یہ ماڈرنائزڈ ورژن ہے، روحانیت تو تھی، یہ تھوڑا اور اپڈیٹڈ ورژن جیسا کہتے ہیں نا، وہ میں ویسا کہنا چاہ رہا تھا۔ خیر میں ہاں ماڈیفائی اپڈیٹڈ ورژن کہتے ہیں نا ہم لوگ، تھوڑا اور اپڈیٹ ہو کے آیا وہ۔ تو اچھا، میں دوسرے سوال کی طرف یہ جاتا ہوں کہ اتنا کچھ آپ نے بتایا ہے کہ اسپرچولیٹی کی کتنی امپورٹنس ہے اور اس کے اندر کتنی ساری چیزیں ہیں، تو ہمارے کئی مسلمان کے گروپس ایسے ہیں جو کہ اس اسپرچولیٹی کو ماننے سے قاصر ہیں، اور ساتھ ساتھ پہ یہ لوگ اپوز کرنے کے ساتھ ساتھ پہ ایسے بھی کچھ کام کرتے ہیں جو اسپرچولیٹی کے ماننے والے لوگ ہیں ان کو تک تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو آپ اگر ان کے اوپر ذرا کچھ کہہ دو گی، ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیا ریزن ہے، ان کے دماغ میں کیا یہ پٹی پڑی ہوئی ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جی، ذرا بتا سکتے ہیں؟ جو روحانیت ہے، جو راہ تصوف ہے، اس کی جو اولین شرط ہے اس راہ میں رواں دواں ہونے کے لیے، وہ ہے اللہ کی منظوری۔ اور اللہ جن کو منظور کرتا ہے صرف اور صرف وہی اس راہ کے لیے چنے جاتے ہیں۔ اور جس طرح سے ہمیں حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ نے انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے بنایا اور بہت ہی قلیل طبقے کو جنت کے لیے بنایا۔ جن کو جنت کے لیے بنایا وہ تھے ازلی مومن، جنہوں نے یوم ازل میں جنت کا انتخاب کیا۔ انہی میں سے ایک قلیل طبقہ تھا، انہوں نے نہ جنت چنی نہ دنیا چنی، بس وہ اللہ کے اپنے رب کے چہرے کو تکتے رہ گئے۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے تصوف کو اتارا، روحانیت کو اتارا، جو دوبارہ سے ان کا تعلق رب سے جوڑ دے، کیونکہ یہ رب سے دور جا رہے تھے نا، یہ اللہ سے دور، اتنے آسمان دور، اس عالم ناسوت میں جہاں ذرے ذرے میں نار بھری ہوئی ہے، اس کائنات میں رہیں گے، نار کھائیں گے، نار سونگیں گے، تو ان کا تعلق اللہ سے محال ہو جائے گا۔ تو دوبارہ سے یہ اللہ کو پا سکیں، اللہ سے تعلق جوڑ سکیں، اس لیے تصوف اور روحانیت اتاری، جس سے یہ اپنی منزلوں کو طے کر سکیں اور جو انہوں نے وعدہ کرا اس پر مطلب کہ اس وعدے کو پورا کر سکیں۔ تو ان کے لیے تصوف اترا اور انہی لوگوں کو رب کی طرف سے منظوری ملتی ہے۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت جو ہے انسانوں کی وہ ہے جہنمی، اور یہ جو خاص لوگ تھے یہ عاموں میں مکس ہو گئے۔ اسی لیے پھر سرکار گوہر شاہی نے یہ جو خاص تعلیم تھی یہ عام کر دی، کہ یہ تعلیم جب عاموں میں جائے گی تو وہ جو عاموں کے اندر جو خاص روحیں ہیں وہ اس تعلیم کو سن کر لبیک کہے گی۔ ایک وجہ یہ بھی بنی اس کی کہ جو روحانیت اور تصوف تھا اس کو اتنا چھپا کر رکھا جاتا تھا، اتنا خفیہ رکھا جاتا تھا، اس کو صرف خانقاہوں تک اور پیروں کے جو مطلب کہ جو دفتر تھے وہاں اس کو محفوظ کر کے رکھا جاتا تھا، کیونکہ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں تھے، کیونکہ اکثریت جہنمیوں کی تھی۔ وہ اس پر فتوے کستے تھے، فتنہ کرتے تھے اس کو سن کر۔
اسی لیے اس کو خفیہ رکھا جاتا تھا. اسی وجہ سے روحانیت کو تصوف کو فروغ نہیں ملا. اس کو فروغ اسی وجہ سے نہیں ملا کیونکہ اکثریت جہنمیوں کے لیے تھی. جس طرح سرکار کی تعلیم سے پتہ چلتا ہے اس کا کچھ راز غوث اعظم دستگیر نے کھولا. اس کے بعد پھر اس کا کچھ راز داتا علی حجویری نے کھولا. پھر سلطان باہو نے اس کا کچھ راز کھولا عوام الناس کے سامنے. پھر اب اس تعلیم کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو سرکار گوہر شاہی نے اس کو مکمل طور پر کھول دیا کہ اب ہر خاص و عام اس سے مستفیض ہو سکے. ہر خاص و عام چاہے اس کی جو بھی منزل کیوں نہ ہو. اور یہ جو روحانیت اور تصوف کا علم چونکہ کچھ لوگوں کے لیے تھا اسی لیے صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی جماعت اس علم سے ناواقف رہی کیونکہ ان میں اکثریت جو تھی وہ یا تو منافق تھے یا خوارج تھے. جیسے سرکار گوہر شاہی نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور ان کی حدیث کو مطلب کہ روایت کرتے ہوئے کہ حضور کی جو حدیث ہے العلم و علمان، علم دو طرح کا ہے. العلم فی اللسانی حجت من اللہ تعالی، کہ یہ جو زبان کا علم ہے یہ انسانوں کے اوپر حجت ہے. یہ صرف حجت ہے انسانوں کے اوپر، یہ نفع بخش نہیں ہے. جو انسان ظاہری علم میں ہی لگ جاتا ہے اس کی زندگی ہمیشہ فتنوں میں گزرتی ہے، بحث و مباحثے میں گزرتی ہے، اور بہت ہی مائنیوٹ فائدے کے علاوہ وہ اس سے کچھ زیادہ حاصل نہیں کر پاتا ہے. وہ بحث و مباحثے میں ہی اپنی زندگی گزار دیتا ہے. فلاں کتاب سے روایت نکال رہا ہے، فلاں کتاب سے اس کا جو ہے مطلب حوالہ نکال رہا ہے، بحث ہو رہی، مباحثے ہو رہے ہیں، دنگے فساد ہو رہے ہیں، اختلاف ہو رہے ہیں. یہی چلتا آ رہا ہے 1450 سال سے. اور صرف 1450 سال پہلے سے نہیں، اس سے پہلے سے عیسائیوں میں فتنے ہوئے، یہودیوں میں فتنے ہوئے، اور پھر جو ہندو دھرم ہے، ہندو مت ہے، اس میں بھی بہت فتنے ہوئے ہیں. یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ اکثر لوگوں کا جو مطلب تکیہ تھا وہ تھا ظاہری علم کے اوپر. اسی وجہ سے یہ جو علم ہے اس کو حجت کہا گیا. پر جو فائدے والا علم تھا وہ تھا دل کا علم. حضور نے آگے فرمایا العلم فی القلب، کہ ایک علم ہے قلب کا جو ہے نفع بخش، جو فائدہ دینے والا ہے. رحمت اللہ تعالی، وہ اللہ کی رحمت ہے. اور وہ جو علم تھا وہ جس کو حاصل ہو گیا، سرکار نے فرمایا کہ یہ جو خاص علم تھا یہ جس کو حاصل ہوا وہی صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے. اور جنہوں نے صرف اس ظاہری علم پر قناعت کری انہی میں سے کچھ خارج ہوئے تو کچھ منافق ہوئے. اور انہی صحاباؤں کے لیے یہ سورہ منافقون اتری جو صرف نام کے صحابہ تھے، جن کو حضور سے کوئی ذاتی دلچسپی تھی ہی نہیں. جس طرح سے میں تو مطلب ڈرتا نہیں ہوں اس بات کو کہنے سے، جو بھی چاہے سن رہا ہے یا آگے سنے گا، جو بات سچ ہے وہ سچ ہے. ایک ہے حضور کی ذات اور ایک ہے حضور کا کلام. حضور کی ذات بڑی ہے، وہ کلام جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا اخراج ہوا، وہ وحی الہی جو اللہ کی طرف سے جس کا نزول ہوا، وہ صرف ایک وصف مصطفیٰ ہے. جنہوں نے صرف اس کو پکڑا وہ کچھ منافق ہوئے تو کچھ خارج ہوئے. ان میں سے کچھ ہی تھے جو سچے صحابہ بنے، ورنہ جو اکثریت تھی انہوں نے حضور کی تعلیم کو بھی حضور کے خلاف یوز کرا اور اسی کو بیس بنا کے یہ کہا کہ معاذ اللہ یہ تو ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، یا یہ تو صرف ڈاکیے جیسے ہیں، یا صرف یہ اللہ کے رسول ہیں، بس اتنی ہی بات ہے. ان کے پاس جبریل آتا ہے، ہمارے پاس جبریل نہیں آتا، بس اتنا سا فرق ہے. حضور کو بشر سمجھتے رہے. اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے کوچ کرنے کا وقت آیا تو پھر عمر فاروق کھڑے ہوئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دعوات اور قلم مانگا کہ مجھے پین اور پیپر لا کے دو، میں تم کو وصیت کر دوں، میں تم کو بتا دوں کہ میرے بعد تم نے کیا کرنا ہے. تو عمر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے،
اور معاذ اللہ آپ ہی جان کی کیفیت میں ہے، نہ جانے کیا بول دیں۔ یہ جملے تھے حضرت عمر فاروق کے، عمر صدیق کے، جن کو آج بہت بڑا ہیرو دین اسلام میں بنا دیا گیا ہے، جن کے نام سے بڑے بڑے لقبات جوڑ دیے گئے ہیں۔ ہر جمعے کے جو خطبے میں اور جو اہل سنت والجماعت کے جو نشستیں ہوتی ہیں، وہاں آپ کو ان کے قصے ببانگ دہل سننے کو ملیں گے۔ وہ کھڑے ہو گئے اور حضور کی نافرمانی اور گستاخی کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ہم آپ کو پیپر اور پین نہیں دیں گے، اور ایکسکیوز کیا مارا کہ آپ بیمار ہیں، آپ ہیجان میں ہیں، پتہ نہیں آپ کیا بول دیں، پتہ نہیں کیا آپ بول جائیں۔ کیا ان کو اس بات کا شعور نہیں تھا کہ آپ رسول اللہ خود سے کچھ نہیں فرماتے، وہ وہی فرماتے ہیں جو اللہ ان کو فرمانے کے لیے کہتا ہے؟ وہ اپنی طرف سے تو کچھ فرماتے ہی نہیں ہیں۔ کیا وہ یہ بات بھول گئے تھے؟ اور جو نبی کا قول ہوتا ہے وہ دین پر حجت ہوتی ہے، جو نبی کا قول ہوتا ہے وہ دین کی شریعت ہوتی ہے، وہ کمانڈ ہوتا ہے دین کے اوپر۔ تو کیا اللہ ان سے، ویسے تو نکل ہی نہیں سکتا، پر کیا اللہ ایسا کچھ نکلنے بھی دیتا رسول اللہ کی زبان مبارک سے؟ جب کہا گیا کہ رسول اللہ کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، یہ جو مٹی آپ نے اچھالی یہ آپ کا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ تھا، تو کیا حضور کی زبان اور اللہ کی زبان نہیں ہے؟ تو کیا جو ہے ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ ایسا کچھ نکلتا حضور کی زبان مبارک سے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط ہوتا؟ پر نہیں، وہ تو کھڑے ہو گئے اور پھر ضد کا عالم یہ کہ تلواریں نکال لیں۔ جب باقی صحاباؤں نے فورس کرا کہ نہیں حضور کو پین لا کر دو، جو سچے صحابہ تھے انہوں نے جب کہا کہ حضور کو پین اور پیپر لا کے دو، حضور کا حکم ہے، تو اس نے تلوار نکال لی، اور جو ان کے جو پنٹر تھے وہ انہوں نے بھی تلواریں نکال لی کہ نہیں، یہ ہم ہونے ہی نہیں دیں گے۔ جس کا جو طرز تخاطب وہ حضور کی صحبت میں، حضور کے سامنے ایسا ہو، اس کا حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کیا عالم ہوگا؟ اس کے شر کا، اس کی ہٹ دھرمی کا حضور کے جانے کے بعد کیا عالم ہوگا؟ تو آپ خود سوچیں کہ کیا یہ صحابی رسول ہیں جن کے لیے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بات فرمائی کہ اے لوگو، اے مومنو، حضور کی آواز سے اپنی آواز بھی اونچی مت کرا کرو، اور حضور کے لیے رائنا کا الفاظ بھی مت یوز کرا کرو، کیونکہ رائنا کے دو مطالب نکلتے ہیں، بلکہ یہ کہا کرو یا رسول اللہ انظرنی حالنا، کہ میرے حال پر نظر فرمائے۔ اس طرح سے ان کو متوجہ کرا کرو، یہ نہیں کہ یا محمدہ یا محمدہ ایسے ان کو مخاطب کر رہے ہو، متوجہ کر رہے ہو۔ اور اگر تم نے یہ بات نہیں مانی تو ہم تمہارے سارے اعمال، بھلے تم نے کتنا ہی کیوں نہ قرآن پڑھا ہو، نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، تم نے جہاد کرا ہو، چاہے تم نے سیریا فتح کرا ہو، روم فتح کرا ہو، قسطنطنیہ فتح کرا ہو، ہم تمہارے سارے اعمالوں کو غارت کر دیں گے، تمہارے منہ پر مار دیں گے، تمہارا خرمن ایمان جل کر خاکستر ہو جائے گا اس ایک عمل سے ہی کہ تم نے حضور کے سامنے اپنی آواز بلند کری، حضور کا تقدس پامال کرا۔ اور اس نے تو صرف نہ آواز بلند کری، اس نے تو تلوار بلند کری، اور وہاں ایک جھگڑا ہونے لگا حضور کے حجرے میں، جھگڑا ہونے لگا بھائی صاحب، باقاعدہ لوگ اٹھ اٹھ کے باہر جانے لگے، اور باہر کے جو لوگ تھے وہ زبردستی اندر گھسنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے یہ، کیا ہو رہا ہے یہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مرگ پر لیٹے ہیں، بیماری کی کیفیت ہے۔ جس وقت ہمارا کوئی اپنا کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے سامنے شور مت مچاؤ، یہ تکلیف میں ہے، اور اللہ کا حبیب بیماری کی کیفیت میں ہے اور اس کے سامنے یہ دنگا فساد ہو رہا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے اور آپ نے سب کو بھگا دیا باہر۔ اور جب باہر بھگا دیا تو جو حضور کے جو چچا تھے وہ اپنے ہاتھوں میں مٹی لے کر اپنے سر میں ملنے لگے۔ یعنی ہوتا ہے نا جب ہم لوگ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، ہم لوگ بس مطلب کہ ہار جاتے ہیں، تو الٹا سیدھا کام کرنے لگتے ہیں، کوئی کچھ توڑنے لگتا ہے، کوئی دیواروں میں پنچز مارنے لگتا ہے۔ انہوں نے بھی فرتے جذبات میں مٹی اٹھائے اپنے بالوں میں ملنے لگے اور کہنے لگے اے عمر، تم نے ہمیں برباد کر دیا، تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ طرز تخاطب، یہ رد عمل تھا اس دور کے صحاباؤں کا۔ اور آپ رسول اللہ کے جانے کے بعد جب مولا علی خلافت کے اقرار کے لیے نہیں آئے تو مولا علی کو معاذ اللہ کھینچ کر نکالا گیا ان کے گھر سے، ان کے گلے میں کھجور کی جو
रस्सी होती है वो बांध के खींचा गया उनको सरे बाजार। और जो उस दौर में जो एक सहाबी थे वो ये सब देख रहे थे और वो मौला अली के चाहने वाले थे। वो अपनी नजर नीचे करके खड़े हो गए कि किस तरह से हमारे मौला के साथ ये हो रहा है। ये तर्ज तखातुब रहा मुसलमानों का। और आप कहते हो कि जितने भी सहाबी थे वो सब आसमान के सितारों के मानिंद थे, तो ये तो बात सरासर झूठ ही मालूम चलती है। और फिर असल सहाबा कौन थे? जिस तरह जब हम मालिक की तालीम को देखते हैं तो हमें मालूम चलता है जो असल सहाबी थे वो थे असहाब सुफा और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। असहाब सुफा का हमको कुरान में वाकया मिलता है, यानी जब मस्जिद नबवी की तामीर हो गई थी, ओके, जब मस्जिद नबवी की तामीर हो गई थी और नमाज हुआ करती थी, आप रसूलुल्लाह का दस्तूर ये था कि हर नमाज बाद आप जिक्र जहर कराते थे और कुछ वक्त लेते थे नमाज के बाद। देखते थे जब मस्जिद में कुछ ही लोग बचे थे, अक्सर लोग चले गए जाते थे, फिर कहते थे किबाड़े बंद कर लो, सब अपने ही हैं तो किबाड़े बंद कर लो। फिर आप रसूलुल्लाह बुलंद आवाज से जिक्र जहर कराते थे। कुछ हुजूर के जो आशिक थे वो वहीं रहा करते थे, घर बार बीवी बच्चों को छोड़ के एक चबूतरे पे बैठ गए थे, जिनको असहाब सुफा कहा गया। वो दुनिया को छोड़ चुके थे और सिर्फ वहीं बैठे रहा करते थे। वो इतना जिक्र करते थे, इतना जिक्र करते थे कि वो पसीने से लहूलुहान हो जाते थे, भूखे प्यासे बैठे रहते थे मस्जिद नबवी पे, उस चबूतरे पे। और जो धूल उड़ा करती थी वो उनके पसीने में लिपट जाया करती थी, उनसे बदबू आया करती थी। तो जो उस दौर के मुसलमान थे वो उनके पास भटकना भी गवारा नहीं करते थे, पर वो थे आशिक रसूल। ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो बैठकर जिक्र कर रहे थे और तभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से भागे भागे आए उनके पास और पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे थे यहाँ? तो फिर उन्होंने कहा, आका, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। रसूल पाक ने पूछा, क्या सच में अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे? कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, हम और कुछ नहीं कर रहे थे। उस वक्त हुजूर पाक ने फरमाया कि मैंने देखा कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह की खास अनवार और तजल्लियात का नुजूल हो रहा है, खास अल्लाह की तजल्लियात का नुजूल हो रहा है और अल्लाह की तुम नजरों में आ चुके हो। और फिर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठ गए और फिर एक काफी वक्त उनके साथ उनकी सोहबत में गुजारा करते थे। और फिर जो बड़े बड़े सहाबी थे वो आया करते थे हुजूर के पास, जिनमें से उमर भी शामिल थे, जिनमें उमर भी शामिल थे। वो आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब के जो बड़े रूसिया हैं वो जो है आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और दीन इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, पर उससे पहले वो कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, तो आप एक मीटिंग फिक्स करें। पर आप इनमें बैठकर उनसे गुफ्तगू ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हुजूर उनसे उठकर जाया नहीं करते थे। तो फिर उमर ने और बाकी सहाबाओं ने ये बात कही कि आप कहीं और चलकर बात करें उनसे, क्योंकि वो अमीर ज़ादे हैं, वो यहाँ इन गंदे मंदे लोगों में आकर आपसे मुलाकात नहीं करना चाहेंगे, है ना? और अगर वो नहीं आते हैं तो हमें बड़ा लॉस होगा। और आप रसूलुल्लाह की जो तबीयत मुबारक थी, आप रसूलुल्लाह काफी हरीस वाक़े हुए हैं। आप रसूलुल्लाह चाहते थे कि सारी दुनिया दीन इस्लाम में कबूल कर ले, ठीक है ना? तो हुजूर जरा सा सोच में पड़ गए। उसी वक्त अल्लाह ने कुरान मजीद की ये आयत उतारी जो सूरह तगाबून में आई है, जिसका उन्वान कुछ इस तरह है कि अल्लाह ने फरमाया, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावति वल अशीय्यि युरीदूना वजहहु वला तादु ऐनका अनहुम तुरीदु रब्बहुमुल अजवतु अल्लज़ीना वला तुते मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वला तुते मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबि हवाहु कान अमरहु फराइज़ा। यानी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नफ्स को साबिर बना ले उन लोगों में जिनमें आप बैठे हैं, उन लोगों में जिनमें बैठने से आपको तकलीफ होती है, उस पर सब्र करें। भले इनके ऊपर गर्द लगी हुई है, बदबू आ रही है, पर फिर भी आप इनसे मतलब कि दूर ना जाएं।
جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، اس کی مالا جپتے ہیں، اور تیرے رب کو تکنے کے متلاشی ہیں، تیرے رب کے چہرے کو تکنے کے متلاشی ہیں، تو اپنی آنکھیں ان سے آپ پھیر مت لینا، ہمہ وقت ان کو اپنے دیدار میں رکھنا۔ اور پھر یہ جو لوگ آ کے حضور پاک سے کہتے تھے کہ آپ رسول اللہ ان سے اٹھیں، ہمارے ساتھ چلیں، ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم ان کو لائے ہیں، ہم ان کو لائے ہیں، ہم مشن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہم سارا زندگی ہم نے مشن میں گزاری ہے، آپ بھی آ کے اس مشن میں حصہ ڈالیں اور جو ہے ہمارا ساتھ دیں تاکہ دین اسلام کو فروغ حاصل ہو، تو آپ ان سے دور ہو جائیں، ہمارے ساتھ چلیں۔ تو اللہ نے فرمایا حضور پاک کو کہتے ہوئے، کیا آپ نے ارادہ فرما لیا ہے؟ جو دنیاوی طور پر صاف ستھرے لوگ ہیں ان کو توجہ دیں گے، ان لوگوں کو جنہوں نے دنیاوی زینت کر رکھی ہے، اچھے کپڑے پہن رکھے ہیں، آپ ان کو توجہ دیں گے؟ آگے پھر اللہ نے کتنے سخت الفاظ ادا فرمائے، اللہ نے کہا ایسے لوگوں کی پیروی نہ کریں جن کو ہم نے اپنے ذکر سے، جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یہ رسول اللہ کے لیے آیت اتری ہے جس کو آج ہم یوز کرتے ہیں، جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ان کی اطاعت اور پیروی بالکل مت کیجیے، ان کی بات ہی مت سنیے، جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، ان کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ اس دور میں جو صحابہ تھے نا، ان کی اکثریت اللہ کے ذکر سے غافل تھی، ان کے قلب اللہ کے ذکر سے غافل تھے، جس کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ ان کی پیروی مت کرو۔ اور مومن کون تھے؟ مومن کی جو اللہ نے تشریح فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا أَصَابَهُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ مومن وہ ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے، جو اللہ کی ذات پر مومن بنے وہ مومن ہیں۔ اور پھر جو اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں ان کا جو طریقہ عمل ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے دین اسلام کے خاطر، مجھ پر ایمان لانے کے خاطر، مجھ سے تعلق جوڑنے کے خاطر اپنی شرائط صدر کر لی، صرف اسی کو میری جانب سے نور ملے گا۔ یہ جو نور کا دل میں اترنا ہے یہی ایمان کہلاتا ہے۔ یہ نور جب اس دل میں اترتا ہے تو اس دل کو اللہ کے ذکر کی لت پڑتی ہے اور یہ اللہ کا نام کا ذاکر بن جاتا ہے۔ وہ جو آیت تھی وہ کچھ اس طرح تھی، افمن شرح اللہ سورہ صدرہ زمر کی۔ للاسلام فہو علی نور من ہاں ربہ۔ ہاں جی، جن کو نور ملا وہ ہے مومن۔ اور پھر اللہ نے مومن کا بتا بھی دیا سورہ البقرہ میں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اپنے دوست، اپنے ولی چنتا ہے مومنوں میں سے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ لوگ جن کو اللہ اپنے نور سے ان کی ظلمت سے خارج کرتا ہے اور ان کو ظلمت سے نور میں لاتا ہے۔ اپنے دلوں میں جنہوں نے اللہ کے نور کو بسایا، اللہ کی تسبیح کو جنہوں نے اپنے دل سے پرویا، وہ اللہ کی نظر میں مومن بنے۔ ورنہ جو اکثریت تھی وہ تو اپنے آپ کو مومن ہی سمجھتی تھی اس دور میں، اور آج کے دور میں بھی جس کو کلمہ پڑھنا آ گیا، نمازیں پڑھنا آ گئی، وہ اپنے آپ کو مومن ہی سمجھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو تم مومن ہو تو تم مومن نہیں ہو، بلکہ یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو۔ مومن تب بنو گے جب ایمان تمہارے قلب میں اترے گا۔ یہ تشریح ہے مومن کی، جی اور یہ قدم ہے سب سے پہلا روحانیت میں، تصوف میں۔ یہ جس نے کرا وہ صحابی رسول کہلائے اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ ان میں سے طلحہ بن زبیر تھے، ان میں سے حسن بصری تھے، ان میں سے ابو ہریرہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی کو حضور کے نام پر، اہل بیت کے نام پر وقف کر چکے تھے، اور جن کا مشرب، جن کا قبلہ اور کعبہ محمد کی ذات تھی، نہ کہ قرآن تھا۔ ورنہ جن کا صرف قرآن پر تکیہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن نافذ کرنے کے بعد اپنی الگ مسجد بنا ہاں کر بیٹھ گئے تھے کہ بس قرآن ہمارے بالکل، پاس آ گیا ہے، یہی وجہ تھی قرآن بالکل ہمارے پاس ہاں۔ اور یہی تو ہو رہا ہے آج کے دور میں۔ سب کی کیا رٹ ہے؟ جو انجینئر مرزا کہتا ہے کہ بھائی کتابی مسلم بنو، کتابی مسلم بنو،
بھائی جن کے سامنے قرآن اتارا گیا تھا ان تک کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا، حضور سے جا کے اس کی آیتیں پوچھتے تھے، جبکہ وہ عرب کے بڑے بڑے فصحا تھے، عرب کے بڑے بڑے اسکالرس تھے، عرب کے بڑے بڑے فصحا تھے، وہ جن کو اردو اور عربی زبان پر عبور حاصل تھا، جن کو عربی زبان پر عبور حاصل تھا، وہ آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا کرتے تھے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اس آیت کی تشریح بیان فرمائیں، اس آیت کی تشریح بیان فرمائیں۔ یعنی معلوم چلا کہ ہماری جو عقل ہے، بھلے ہم کو عربی پڑھنا کیوں نہ آ جائے، ہم کتنے ہی بڑے اسکالر بن جائیں، کتنے ہی بڑے مفتی بن جائیں، بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کی مدد کے ہم کبھی بھی قرآن کو یا اللہ کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو مومن بننا تو بہت دور کی بات ہے۔ پر جنہوں نے دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے رسول اللہ کی ذات کو قبلہ اور کعبہ بنایا، وہی صحابی رسول بنے، وہی مومن بنے، وہی ولی بنے، اور وہ جو تعلیم روحانی تصوف کی ہے، آج وہ سیدی و مولائی مالک راج یونس ریاض کے قدموں سے پھوٹ کر اس کائنات فانی میں بکھر رہی ہے۔ آپ مولائے کائنات القادر مطلق شہنشاہ ریاض الجنہ مولا راج یونس، ان کی زبان مبارک سے، ان کی لہن ریاضی سے وہ جو تصوف علم باطن تھا، جو ناپید ہو چکا تھا، وہ اس کائنات میں، اس کی فضاؤں میں بکھر رہا ہے، اور اس کا جو فیض ہے وہ ہر ایک روح کو حاصل ہو رہا ہے، پھر چاہے وہ روح ازلی مومن ہو، چاہے ازلی جہنمی ہو، پھر چاہے اس روح نے جہنم کا انتخاب کیوں نہ کرا ہو۔ اگر آج وہ یہ ارادہ کر لے کہ نہیں، میں نے دنیا نہیں لینی، میں نے اللہ کی ذات کو پانا ہے، تو سرکار سیدنا گوہر شاہی کا تصرف اور طاقت کا عالم یہ ہے کہ اس کی روح کو اٹھا کر یوم ازل میں کھڑا کر دیں گے، اور اس سے پوچھیں گے کہ چل اب تو بتا کیا چاہتا ہے، تو دنیا لینا چاہتا ہے یا تو رب کو پانا چاہتا ہے؟ اس سے پہلے یہ جدت، یہ امر، یہ طاقت نہ کسی نے دکھائی اور نہ اس جدت کو قائم کیا۔ یہ فقط اور فقط سرکار گوہر شاہی اور مالک راج یونس کے قدموں کی خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، بھیک ہے، اترن ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ جی طاہر بھائی۔ جی سمیر بھائی، شکریہ آپ کا، آپ نے اتنی لمبی گفتگو کری اور ایک دم ڈیٹیل میں فرام ہسٹری ٹو ٹل ناؤ اتنے اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اتنی جو اسپرچویلٹی کا غلط استعمال کر کے اپنے فائدے کے لیے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کرتے ہیں، تو اگر آپ ان کو تھوڑا سا ایکسپوز کر سکتے ہو تو پلیز کریے۔ آپ کو جتنا علم ہے ان کے بارے میں، یا پھر آپ نے خود دیکھا ہو، ایکسپیرینس کیا ہو ایسے لوگوں کے بارے میں، تو آپ پلیز شیئر کریے۔ گہر صاحب مرحبا، السلام علیکم، نمسکار اینڈ گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس تصوف کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے پڑے ہیں، وہ اس کو ایک طریقے سے اپنا دھندا بنا لیے ہیں، اور تصوف کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کو جو تصوف کی اصل تعلیم ہے وہ تعلیم نہ دے کر کے، بلکہ ان کو فالتو کی چیزوں میں الجھا رکھا ہے۔ تصوف کیا کہتا ہے؟ تصوف کہتا ہے کہ تزکیہ قلب کرو، تصوف کہتا ہے تزکیہ نفس کرو، اور یہ جو چیزیں ہیں، جو قلب کا تزکیہ ہے، نفس کا تزکیہ ہے، جو ڈھونگی بابا بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سب نہیں کرواتے ہیں، اور نہ ہی لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں، بلکہ وہ دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور جو ظاہری علم ہوتا ہے اس چیز پر وہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ آج کل کے لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ ظاہری علموں پر زیادہ دھیان دیتے، کچھ کرشمہ دکھا دیا جائے، کچھ چمتکار ٹائپ کا ہو تو وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ کچھ ہے، لیکن جو یہ چمتکار ٹائپ کا ہونے لگتا ہے، یا لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو جائے یا کوئی دکھا دیتا ہے، تو وہ ایک گمراہی کا راستہ ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلط طریقے سے، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید کو الٹا تلاوت کرتے ہیں،
تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطانیت ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اگر ہم نیک کام کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، اور جتنے بھی ہمارے ائمہ مطلب پیغمبر ہیں، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سرکار گوہر صاحب جو من جانب امام مہدی علیہ السلام، اگر ان کی باتوں کو ہم نہیں مانیں گے اور الٹے طریقے سے روحانیت پر چلنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے اندر شیطانیت کا عروج ہونا شروع ہو جائے گا. اگر اچھے کام کریں گے تو رحمان آئے گا، اگر برے کام کریں گے تو شیطان آنا شروع ہو جائے گا. تو جو اس شیطانیت کا علم کچھ لوگ حاصل کر لیتے ہیں غلط طریقے سے، جو بالکل سراسر غلط ہے، حرام ہے یہ، لیکن ایسا لوگ کرتے ہیں جن کو تھوڑا سا بھی ڈر نہیں لگتا کہ عذاب ہوگا ان کے اوپر. تو کیا ہوگا، کیا جواب دیں گے وہ لوگ قبر میں جا کے جو اس طریقے کا کام کر رہے ہیں؟ لیکن وہ لوگ اس چیز کی چنتا نہیں کرتے اور الٹا سیدھ کام کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اس سے ان کو بہت سخت عذاب ہوگا. نفس کی پاکیزگی کتنی ضروری ہے، یہ چیز پہ کبھی ڈسکشن کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا اور نہ ہی جانتا ہے. تو جو بھی آج کل تو کیا ہے، گلی محلے میں کوئی نہ کوئی ایک پاکھنڈی بابا بیٹھے مل جاتے ہیں جو لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، چندہ لیتے ہیں، نذرانہ لیتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو ولی اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، ہماری بہت بڑی پہنچ ہے، ہم یہاں سے تعلق ہے، ہمارا اس سلسلہ سے تعلق ہے. دراصل ان کا کسی سلسلہ سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو سلسلہ کا تعلق ہوتا ہے وہ سینہ مصطفیٰ سے ہوتا ہے، وہ سینہ بسینہ چلتی ہیں تعلیم. اور اس طریقے سے لوگوں نے جو یہ پروپیگنڈا پھیلا رکھا ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلامک صوفیزم میں اور دوسرے مذاہب کے تعلیمات روحانیت میں کئی سملیرٹی ہے. اس پر بھی آپ اپنا توجہ کریے پلیز، تھوڑا ایکسپلینیشن. دیکھیے دوسرے جو مذہب ہے نا، بھلے ہی وہ ہندو مذہب ہو، ہندو دھرم ہو، یا اگر یہ کہیں گے یہودی دھرم ہو، عیسائی دھرم ہو، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ اسلام، جو اس میں ہم روحانیت کہہ رہے ہیں، ادھر اسپریچولیٹی، یا ہندو دھرم میں ادھیاتمکتا کہا جاتا ہے. جو یہ ہمارا شریر ہے اس میں بھوتک بندھن ہے، اس میں بھوتک بندھن ہے. ہمارے شریر کے اندر جو ہم لطائف کہتے ہیں کہ 7 لطائف ہیں، ایسے ہی 7 چکراس کہا جا گیا ہے ان کو. ادھیاتمکتا میں 7 چکراس ہوتے ہیں، ان کو جاگرت کرنا مین ہوتا ہے. جب وہ جاگرت ہوتے ہیں تو ہی آپ کے جو ہے وہ پرکاش بنائیں گے. اس کو بولتے ہیں دیویہ پرکاش، جو کہ ایشور کی طرف سے آتا ہے. دیویہ پرکاش ملتا ہے. اس کے لیے سادھک جو ہے پہلے کیا کرتے تھے، جنگل میں جاتے تھے، کہ جنگلوں میں جا کے اس کی وہ کرتے تھے. گھر میں وہ کام نہیں ہوتا تھا پہلے. آج تو سرکار گور شاہی گھر میں ہی کرا رہے ہیں کہ آپ اپنے بستر پہ بیٹھے بیٹھے ہی یہ کر رہے ہیں. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ 5 جو ہے اس کے ڈویژن بنائے گئے تھے. جیسے کہ جب بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے سے 12 سال کی عمر تک وہ گھر میں رہے گا، وہ اس کا بالیہ کال ہوتا تھا، جو اس کا بچپنا ہے. اس کے بعد میں جو ہے وہ گرو کے پاس جاتا تھا، جو گرو آشرم کا اس کا ہوتا تھا 12 سے 24 سال. ان 12 سے 24 سالوں کے اندر وہ الگ الگ وہاں سے اپنی جو بھی شکشا اس کو لینی ہوتی تھی، جو اسٹڈی کرنا ہوتا تھا وہ کرتا تھا. اس میں گرو پھر یہ دیکھتے تھے کہ اس کا رجحان جو ہے وہ کس طرف ہے. اگر آدھیاتمکتا کی طرف ہے اس کا دھیان تو اس کو اس لائن میں چلاتے تھے. بعد میں نہیں تو وہ وہاں سے اور اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد میں دنیا میں واپس آ جاتا تھا. اور جو اگر آپ کو جو ہے آدھیاتمک بندھنے توڑنے ہیں، اپنے جو چکراس ہیں ان کو جاگرت کرنا ہے، تو جو ظاہری تعلیم ہے وہ تو اب نکل گئے. اب وہاں بچے لمیٹڈ لوگ. ان لمیٹڈ لوگ میں بھی جو پہلے گرو ہوئے ہیں، پہلے بہت سے گرو ہوئے ہیں جنہوں نے جو ہے صرف لمیٹڈ بچوں کو ہی چاہا ہے. سب کو یہ تعلیم دی نہیں ہے. سب ابھی جیسے وید ویاس جی تھے، لوگ بھگوان بھی کہتے ہیں،
हालांकि बहुत बड़े ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि थे। भगवान भी कहते हैं कि भगवान वेद व्यास, उन्होंने जो तालीम दी है वो सभी धर्मों को दिया है, लेकिन सभी धर्मों को तालीम देने के बाद में रामानुमाचार्य जो थे उन्होंने भी सभी धर्मों को दिया है। अब इसमें आ जाते हैं कि सभी धर्मों को तालीम तो दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ जाहिरी तालीम है। जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक के लिए जो है वो साइड में रख दिया जाता था, वो सबको वो तालीम दी नहीं जाती थी, वो शिक्षा सबको दी नहीं जाती थी, उसके लिए लिमिटेड थे। जो जाहिरी तालीम से हट के चले गए वो तो चले गए, जो बचे उसमें से भी चॉइस करते थे कि ये कौन है, उसी को वो तालीम देते थे। और उनका जो ज्यादातर ये था कि या तो ब्राह्मण हो या कोई विद्वान समुदाय से हो, कि जिसके माँ बाप ने भी पहले ये तालीम ली हो और उसको जो है घर के अंदर वो माहौल मिल सके। मतलब दार्शनिक इसको बोलते हैं कि वो दार्शनिक तालीम, आध्यात्मिक ज्ञान या दार्शनिक ज्ञान। दार्शनिक में होता है दर्शन करने वाला, जो ईश्वर दर्शन तक जाने वाला होता है। आज के टाइम में दार्शनिक में जो है, आप जैसे अभी हम तसव्वुर करते हैं, तो वो तसव्वुर जो है वो दार्शनिक में ही ये लोग लेते थे। लेकिन क्यों? तो ये ईश्वर तक पहुंच नहीं सकते थे। जैसे मालिक ने फरमाया ना कि इन लोगों के पास में सिफाती इल्म था, जाती इल्म नहीं था, तो ईश्वर तक कोई नहीं पहुंच सका। अब जाती इल्म की वजह से तो सब लोग जा रहे हैं, लेकिन जो सिफाती इल्म है तो इनको जो है नूर दिखाई देता था, वो ये नूर को ही ईश्वर समझते थे। अब जो हमारे लताइफ जागृत हो गए तो इसके बाद में ये घूमते रहते थे सब तरफ, तो सिर्फ इस दुनिया में ही घूमते रहते थे, इस दुनिया का ही ज्ञान देते थे। इसके ऊपर उठ के जो है अभी जैसे हमारे ये कहेंगे कि ये आलम नासूत है, मलकूत है, जबरूत है, तो ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ से उठे और मलकूत तक गए, बस उससे आगे ये लोग नहीं गए। तो वही उनको वो ज्ञान जो है वहीं तक का उनका सीमित रह गया। और इसमें भी जो ब्राह्मण है कि उनको ब्रह्म ज्ञान मिला है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो है वो रूह से आया है, वो रूह का ब्रह्मा जी का है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जिसको ब्राहीम से निकला है ब्रह्मा। और उनका जो ज्ञान था वो ज्ञान था रूह का। तो वो विद्वान वो ही होता था जो पहले से ब्राह्मण हो। दूसरों को ये तालीम इन्होंने छुपा के रख दिया था, सबको ये तालीम नहीं दिया। तो आज के टाइम में कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जो विभिन्न समुदाय हैं कि अलग अलग जात वाले हैं, हम उनको एक सूत्र में बांध के लेके आ रहे हैं। वो ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज पहली बात तो ये है कि इंसान खुद इतना वो हो गया है कि उसको ना तो ईश्वर चाहिए और ना ही ईश्वर की तरफ जाने वाला ज्ञान चाहिए। आज जो है वो सिर्फ अपने काम धंधे में उलझा हुआ है कि मेरे पास पैसा है, लालच है, हिर्स है। इन चीजों से निकालने के लिए ही जो है वो जिंदगी का जो आधार था, आध्यात्मिक जो बंधन थे, वो उनको बंधनों को, भौतिक बंधनों को तोड़ के और आध्यात्मिकता की तरफ लाने के लिए ये जरूरी था। और उस टाइम में ये जीवन का आधार कहा जाता था। इसमें अलग अलग चीजें होती थी आध्यात्मिक ज्ञान में। आत्मा का उत्थान, कि जो हमारी आत्मा है, अब ये तो अगर हम ये कहेंगे कल्ब है, या कल्ब को मन भी कहा जाता है। आत्मा का मन अगर किसी का जागृत हो जाता है, कल्ब जागृत हो जाता है, वो तरक्की करता है, उसका उत्थान हुआ, तरक्की, प्रगति हुई है उसकी। और प्रगति होने के बाद में जब वो इस शरीर से कल्ब जो है वो निकलता था, तो उसको जो अलग अलग जगह जाते थे वो आत्मज्ञान कहलाता था कि ये आत्मज्ञान है। जबकि वो आत्मज्ञान नहीं है, वो सिर्फ कल्ब इधर उधर देख रहा है, उससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन अंतिम सीढ़ी जो है वो परमात्मा से मिलन, परमात्मा से मिलन पहले से ये चला हुआ आ रहा है, क्योंकि ये आदम अलैहिस्सलाम से ही ये इल्म चला था। और आदम अलैहिस्सलाम से चलने के बाद में जो शंकर भगवान है उन्हीं से इल्म चला है। लेकिन ये बीच में जो है रुक जाता है, क्योंकि जो हमें तालीम मिली है और मालिक जैसे मालिक ने बताया है, और जो और किताबों में भी है कि आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल। तो काबिल ने हाबिल का जो कत्ल किया,
दो धड़े वहीं से हो गए थे। वहीं से दो धड़े होने के बाद में एक तरफ उन लोगों के पास हजर अस्वद था, इनके पास हजर अस्वद नहीं था। वो चूमते थे, इनको महरूम कर दिया गया था उस टाइम के, अब तुम नहीं चूम सकते। तो हजर अस्वद में जो तस्वीर थी, जो रब की तस्वीर थी, उसके मुताबिक इन्होंने मूर्ति बनाना शुरू किया था। और ये जो शुरू हुआ है, ये नूह अलैहिस्सलाम की बाद में हुआ। तूफान नूह आया, तूफान नूह के बाद में जो है ये शुरुआत हुई है कि भाई हम वो तस्वीर देखी थी और ये चलती रही है इनकी पीढ़ियों में कि भाई एक पत्थर है, उसमें ये तस्वीर है। तो वो तस्वीर के हिसाब से जो है ये अलग अलग तस्वीर बनाई कि पता नहीं कौन से उसमें हमें रब मिल जाए। वो रब मिलने की जो चीज थी, वो उसको जो है एक तस्वुर में आके कि भाई ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाद की जो पीढ़ी है, बाद के जो बच्चे आए, उन्होंने तो नहीं देखा था। तो खाली वो सुन के ही मूर्ति बनानी शुरू की है। अलग अलग मूर्ति बनी है, अलग अलग जो है। फिर शायद पता नहीं किसके जरिए हम बख्शे जाएं, कौन हमारी सिफात कर दे, कौन हमें बख्शवा देगा। क्योंकि महापरले जिसको हम कयामत बोलते हैं, उसमें सब यकीन रखते हैं कि महापरले तो होना ही होना है और उसके सबका यकीन है। लेकिन सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ ये सही ढंग से अगर शिक्षा नहीं मिली तो वो सिर्फ अपने ख्यालों जो पुलाव है वो पक रही है, उससे ज्यादा नहीं है। पहले वेद आए हैं, वेद जो आए हैं वो वेद के अंदर ये तालीम है वेदों के अंदर, लेकिन वेद सबके पास नहीं है और सब लोग उसको सुन भी नहीं पा रहे हैं, सब लोग उसको देख भी नहीं पा रहे हैं। वेदों के बाद में उपनिषद आए हैं, उपनिषद में भी नहीं देखा है। और गीता में फिर ये ज्ञान दिया है, जो श्री कृष्ण जी थे, श्री कृष्ण जी ने फिर ये ज्ञान दिया है। उन्होंने जो सब चीज का ज्ञान अर्जुन को ही दिया है। हालांकि आप वहां देखो कि जब महाभारत हो रहा था, दोनों तरफ फौजें थी, सब सुन सकती थी, क्योंकि श्री कृष्ण को जो भगवान मानते थे वो उनकी आवाज सब सुन सकते थे। लेकिन वो सब ऐसे हो गए थे जैसे कि पत्थर, और सिर्फ एक ही था अर्जुन जिसको वो ज्ञान मिल रहा था। और उसी में उन्होंने जो है फिर उसको जो है धर्म का ज्ञान दिया, अर्थ का ज्ञान दिया, काम का ज्ञान दिया, उसके बाद में मोक्ष, कि मोक्ष कैसे मिलेगा। सब होने के बाद में जब अर्जुन ने ये सवाल किया था कि आज मेरी जो आत्मा है वो ऐसे चमक रही है जैसे कि एक सिर्फ प्रकाश पुंज है, कि एक गोला है नूर का और कुछ भी नहीं है। अभी कोई सवाल बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है मेरे पास, और अब कुछ भी नहीं बचा है, कोई सवाल भी नहीं, तो अब मैं क्या करूं। तो फिर श्री कृष्ण ने क्या कहा था, अब मैंने अभी तक तुझे जो शिक्षा दी है, जो तुझे मैंने सुनाया है, जो वचन है, अब तू उन सब को भूल जा, और भूल जाने के बाद अब मेरी ही शरण में आ जा। जब मेरी शरण में आ जाएगा तो कोई भी काम करेगा वो मेरे लिए ही करेगा, कि जो मेरी मर्जी है उसके हिसाब से तू काम करेगा। तो फिर ये होगा कि जो भी काम होगा वो अच्छा हो बुरा हो, हर काम जो है वो मेरी मर्जी से जब हो रहा है, मेरे लिए जब हो रहा है, उसको मैं ही देखूंगा और वो मेरे लिए होगा। और जब तेरा अंतिम समय भी आएगा तो तुम मुझ में ही आ जाओगे, कि मेरे जो अंदर है, मेरा जो नूर है, उसी के अंदर तुम्हारा नूर मिल जाएगा। आत्मा जो तुम्हारी है वो परम सत्य को जान के उसी में आ जाएगी जहां मेरी आत्मा है, दोनों साथ में मिल जाएंगे। तो ये पहले से चला हुआ है। लेकिन इसमें भी जो है गुरु आश्रम के बाद में जो है इंसान जब आता था दुनिया के अंदर, तो वो तालीम पे ज्यादा ध्यान देता नहीं था। तो वहीं से शुरुआत भी हो गई थी। तो ब्राह्मण अलग हो गए, वहां से क्षत्रिय अलग हो गए, उनका काम सिर्फ लड़ना था, तो लड़ते थे वो। इसमें जो है फिर वैश्य वर्ग आ गया कि ये बिजनेस करते थे, और उसके सबसे ज्यादा नीचे जो चले गए तो फिर भाई वो बोले भाई ये तो साफ सफाई करने वाले हैं, ये जो एकदम नीची जात के हैं, एकदम निम्न जाति जिन्हें कहा जाता था, कि इनके पास तो कुछ नहीं है, इनको कोई ज्ञान ही नहीं है। इनको ज्ञान कहाँ से मिला, उनको भी ज्ञान मिला, लेकिन उनको भी जो ज्ञान दिया है वो बचा। जैसे अभी स्वामी रामानंद जी थे, वो
سب کو ज्ञान देने के लिए थे कि सबको ज्ञान दें। लेकिन जब कबीर आए उनके पास में, संत कबीर जो थे वो जुलाहे जो पहले कपड़ा बुनते हैं, वो कपड़ा बुनने वाले थे, जुलाहा उनकी जात थी, उससे वो आए थे। और संत रविदास थे वो एकदम नीचे की जात से थे, जिनको चमार कहा जाता है, जो कि जूते चप्पल बनाते हैं, वो उधर से आए थे। लेकिन अब इनको नामदान कौन देगा? इनको नामदान जो है वो स्वामी रामानंद जी ने, जैसे अभी मालिक ने भी बताया कि भाई तुम सुबह के टाइम में आना और मेरे पैरों में गिर जाना, सुबह में अंधेरा होता है, दिखेगा नहीं, मैं वही मेरे मुंह से निकलेगा राम, और वो ही तुम्हारे लिए नामदान होगा। तो इस तरीके से घुमा के वो दिया गया है। तो भले ही वो कबीरदास जी जुलाहे थे और ये संत रविदास थे, ये भी निम्न जात, नीचे की जात के थे, उसके बाद भी इनको जो है मिला है। जो वहां से अब चला है तो उन्होंने अपने, कुछ तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये जाहिरी तालीम लेके और आ गए हैं, शास्त्र पढ़ के और आ गए हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल किया ही नहीं कि शास्त्रों में जो पढ़ा है उसको कैसे कर सकते हैं। जो प्रैक्टिकल करने वाले बचे भी हैं, वो बचे में भी फिर कुछ निकलते गए, तो सिर्फ ब्राह्मण जो रह गए, जिनको ब्रह्म ज्ञान मिला वो ही ब्राह्मण कहलाए, कि जिनकी भाई जो मन है जिनका वो भी जागृत हो गया और आत्मा है वो जागृत हो गई, रूह भी उनकी जाग गई, और रूह जागने के बाद में वो भी नूर से आ गई, तो उसका नूर और कल्ब का नूर दोनों मिलाने के बाद में कि भाई ये ब्रह्म की तालीम में आ गए हैं। ब्रह्म में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये ब्राह्मण का एक अंग हो गया है ब्रह्म का। तो कुछ ऐसे हिंदू ग्रुप्स है जो कि इन संतों का विरोध करते, जैसे साईं बाबा का हो, संत कबीर का हो, और यहाँ तक कि गुरुद्वारा या दरगाहों पे जाने से भी रोकते, कहते कि ये वो लोग हैं जो हिंदू रीति रिवाजों का उन्होंने वो रीति रिवाजों का फॉलो नहीं किया उन्होंने, ऐसा भी कहते हैं, तो इनके पास मत जाओ। तो आपका इस पे क्या कहना है? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इनके नजरिए में फिट नहीं बैठते। वो सबको एक करने का देख रहे हैं कि सब एक हो जाएं, और ये एक होने नहीं दे रहे। ये अगर उसको मान लेंगे तो इनको उधर ही जाना पड़ेगा, इनके पेट के ऊपर लात पड़ जाएगी। अगर कोई संत के पास चला जाता है, साईं बाबा के पास चला जाता है, अब अगर ये एक राज है जो मेरे मुर्शिद ने मुझे बताया था, तो साईं बाबा तो हिंदू है, लेकिन वो सबको बोलते थे अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक, अल्लाह मालिक उनका यही था। और मस्जिद में रहते थे, शिरडी में आके मस्जिद में रहते थे। और यहाँ इंडिया आने से पहले सरकार गौस पाक ने उनको तालीम दे के यहाँ भेजा था। तो कुछ टाइम जो है वो सरकार गौस पाक की तालीम भी उन्होंने हासिल की है और उनसे फैज हासिल किया है। जब सरकार गौस पाक से फैज हासिल किया है तो उनके पास आज अगर आप जाएंगे देखेंगे तो उनके पास हर मजहब के, हर धर्म के लोग जाते हैं। वहां से जिनको लगन लग जाती है वो तो वहीं जाएंगे, वो इन पंडितों की सुनेंगे ही नहीं। लेकिन इनके पेट के ऊपर लात पड़ जाती है कि ये वहां जा रहे हैं, वहां अभी जैसे ये जो अभी मुखालफत ज्यादा शुरू हुई है, तो अगर मैं ये कहूँ आज से 10 साल पहले जो साईं बाबा को एक जो कुर्सी चढ़ाई गई थी, सिंहासन सोने की, उसकी कीमत जो थी करीब 3 करोड़ थी, जो सोने का सिंहासन बना। अब ये पंडितों की नजर में ये खटक गया, उससे पहले इतना नहीं था। ये खटक गया कि लोग साईं बाबा को इतना दे रहे हैं और हमारे पेट पे लात पड़ रही है, हमें कुछ नहीं आ रहा है, लोग वहां जाके चढ़ा रहे हैं। तो वो इनको इसके लिए बुरा कहते हैं क्योंकि इनके पेट के ऊपर लात पड़ रही है, इनको उतना नहीं मिल पा रहा है जितनी इनकी तमन्ना है, जितना इनकी तमन्ना है, जितना ये अपने पब्लिसिटी कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसी के लिए इतने जो तांत्रिक निकले हैं। तांत्रिक जो है वो हर मजहब के अंदर है। तांत्रिक भी अगर कहेंगे वो तांत्रिक हिंदी लफ्ज है, और वैसे अगर ये कहेंगे तो हमारे यहाँ जो जाली पीर, डब्बा पीर, आमिल जो होते हैं, ये आमिल जो है वो किसी एक आयत को लेके बैठ गए और उसका जो है उन्होंने मुवक्किल हासिल कर लिया और उससे काम कर रहे हैं।
उससे अपना घर परिवार चला रहे हैं और उसी से आगे सबके काम करवा रहे हैं। उसमें काम रुकवा भी देते हैं, ये भेज के अगर आदमी नहीं आएगा, कि अब इसका ये आया नहीं है, ये दूर हो गया है, तो इसके काम बंद कर दो, थोड़ा तकलीफ दो इसको। तकलीफ दिया, वो फिर भागा हुआ है, तू आया क्यों नहीं भाई? तू आता तो ये तकलीफ नहीं होती। बाहर अगर नहीं आएगा तो बाहर वाले परेशान करेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि हम खुद ही परेशान कर रहे हैं और हमारे पेट पे लात पड़ रही है कि तुम यहाँ नहीं आ रहा है। ताहिरुल कादरी का भी यही रहा है, लोग वहां से भागे हैं तो उसने तो बड़े बड़े दावे किए, उसने तो बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। अभी हुजूर पाक की जो है वो अल्फाज में वो कह रहा है कि मलकुल मौत आया कि मैं जा रहा हूँ ताहिरुल कादरी की रूह कब्ज करने के लिए। कितनी बड़ी बड़ी बातें की है उसने। तो जिनको ये भी ये नहीं है, इतनी शर्म और हया नहीं है कि मैं आलिम होने के बाद में और ऐसी बात कह रहा हूँ, मेरा अंजाम क्या होगा। पढ़ा लिखा आदमी है, तुम कोई ये तो नहीं है तुम वकील है, वकील भी है तू, आलिम भी है, तूने इल्म पढ़ा है और वकील भी है तू, तालीम ली है तूने, तो कम से कम सच तो बोल, हक का साथ तो दे। लेकिन फिर वही चीज आ जाती है कि ये शैतान के चेले हैं और इबलीस के चेले हैं। तो इबलीस जी। अपने चेले को कहीं जाने नहीं देगा, इबलीस जाने नहीं देगा, क्योंकि इबलीस ने अल्लाह से वादा किया है कि जो मुखलस होंगे, जो मुखलस होंगे। देखो, मुझे मालिक की एक बात याद आ रही है, जिस दिन मैंने पहली बार सुना था मालिक के जबाने अतर से, कि इबलीस ने कहा कि जो मुखलस होंगे उनके ऊपर मेरा कोई जोर नहीं चलेगा। और वो तो कुरान में कह रहा है ना, अल्फाज आए ना कुरान में, फबे इज्जती का, कितने प्यार से बोल रहा है, अल्लाह की इज्जत की कसम खा रहा है, ला उग़वियन्नहुम अजमईन, कि मैं सबको अगवा कर लूंगा। अब अगवा किनको करेगा? इल्ला इबादिका मुखलसीन, कि जो मुखलस होंगे उनके ऊपर जोर नहीं चलेगा। मुखलस वही है जिनको अल्लाह चाह लेता है। जो अपनी तरफ से मुखलिस बनने की कोशिश करते हैं कि हम सही है, वो मुखलिस है, वो मुखलस नहीं हुए। और ये जिक्र कल्ब एक ऐसी चीज है कि जो कि अल्लाह की परमिशन से चलता है, तो मुखलस इधर आता है। उधर खाली जाहिरी, अगर आप ये कहेंगे कि जो जाहिरी तालीम ले लिया, सिपारे पढ़ लिए और पढ़ने के बाद में कि भाई मैं तो पढ़ना सीख गया हूँ और कुरान पढ़ सकता हूँ, वो खाली पढ़ ही सकता है, समझ नहीं सकता। तो ऐसा आदमी आलिम हो नहीं सकता। आलिम सू होगा वो, जी। आलिम, हाँ, आलिम सू ही होगा वो आलिम हक नहीं हो सकता। क्योंकि आलिम हक के लिए जाहिरी और बातिनी दोनों तालीम जरूरी है। इसी तरीके से अपने यहाँ है कि जो आंतरिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान जाहिरी तालीम, और आंतरिक ज्ञान अंदर की तालीम, आंतरिक जो अंदर है, तो वो आंतरिक ज्ञान भी जरूरी है। ये दोनों मिलकर जब चलते हैं तब आदमी का जो है वो आगे शुरू होता है, आगे की तालीम। और वो तालीम शुरू होने के बाद में फिर वो ब्रह्म के आगे जाके उसके अंश में मिलते हैं, ब्रह्म ज्ञानी भी बनते हैं और सब बनते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जी भाई। तो विजय भाई, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। मैं जैसे पॉइंटर्स लूँ तो आपने बताया आध्यात्मिकता, जो कि हिंदू स्पिरिचुअलिटी, वो शंकर भगवान से हाँ शुरू हाँ होकर किस तरीके से पहुंची हिंदुज्म के अंदर, और फिर हिंदुज्म के अंदर कितने सारे वर्ग है, या फिर कह सकते हैं कास्ट सिस्टम भी है, वो भी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और जो साईं बाबा का जो लोग विरोध करते हैं, उनको भी आपने अच्छी तरीके से जवाब दिया, एकदम बेस्ट, उनका सच एक्सपोज कर दिया। तो ये चलिए तो अब सामने हम, है ना हमारे, जी नहीं ये जी हमारे सामने है, क्योंकि मैं वो टाइम में बॉम्बे में ही था। साईं हम्म, बाबा का जब ये मसला उठा तो मैं बॉम्बे में ही था, और ये मसला उठा तो वहीं से उठा था, वहीं से इसमें बॉम्बे वालों ने बहुत बड़ा हाथ डाला था। मैं आपको लेकिन बता इतना दूं, तो उन्होंने ही कह बहुत बड़ा, सकता हूँ कि चाहे वो जितना भी विरोध कर ले, लेकिन उनके मानने वालों को ये लोग रोक नहीं सकते हैं। वो आज भी जाते हैं, रोक आज नहीं भी सकते। अपना सर हाँ, नमन करते हैं उनके सामने, चाहे कितना भी कोई भी कुछ भी करे, आज भी जाते हैं लोग। अभी साईं बाबा ने देखिए कितना भी, कोई भी अगर जो हम बोलते हैं आलिम हक, जो आलिम हक होगा वही वली होगा।
अल्लाह का दोस्त होगा तो आलिम उसको परमिशन मिल गई तबलीग करने की तो आलिम हक बनता है, वो वली तो बन जाता है। लेकिन आलिम हक बनने के लिए भी उसको वहां से अपना ये बोलते हैं ना समझाने का, रुश्द और हिदायत का अल्लाह की तरफ से परमिशन मिलनी चाहिए, तब आलिम हक बनता है। ऐसे वली तो बहुत है जो वली बन गए हैं, लेकिन वो सिर्फ बात सुन सकते हैं, कर सकते हैं अल्लाह से। कुछ है जो मालिक ने फरमाया कुछ खाली देख सकते हैं, उससे ज्यादा उनका नहीं है। और कुछ ऐसे भी हैं जो सदा सुहागन जैसे हैं कि जिनकी जो है हमेशा बातें सुनता है अल्लाह और हमेशा उनके काम करता है। तो ऐसे जो वली हैं वो फिर उनको बोलते हैं भाई इसकी तो ज्यादा इज्जत है वहाँ और ज्यादा इसकी पूछ परछ है, हम तो खाली दूर से देखते हैं, ये तो नजदीक तक जाता है और बैठ के बात करता है, सब करता है कि भाई हमारा ये काम करा दो, हमारा ये काम करा दो। तो उनसे भी तो इसमें भी अलग अलग वली हो गए हैं ना, और वली हो जाने की वजह से उसी हिसाब से काम होता है। साईं बाबा को जो है अगर आप ये कहेंगे तो जी। अभी वहाँ एक बात लिखी हुई है, मंदिर में ही लिखी है, साईं बाबा के मंदिर में एक बात लिखी है, जगत गुरु कि जगत के गुरु है। अब जगत गुरु कौन हो सकता है? किसी मुसलमान ने तो ये लिखा नहीं है, तो हिंदुओं ने लिखा है जगत गुरु। और फिर महाब्राह्मण, जगत गुरु महाब्राह्मण। अब जगत गुरु वो ही हो सकता है जिसको तमाम जगत की, संसार की, जिसके पास तालीम हो और जो वहां तक किसी को ले जाके पहुंचा सकता हो, वही ये बात लिख सकता है, दूसरा तो नहीं लिख सकता। अभी आपने मुझे अगर एक फर्स्ट क्लास पढ़ाई है तो मैं आपको कहूंगा हाँ ये मेरे फर्स्ट क्लास के टीचर हैं। सेकंड तो आपने मुझे नहीं पढ़ाया, तो वो तो मैं बता नहीं सकता ना कि उन्होंने मुझे सेकंड क्लास में भी पढ़ाया, तो फर्स्ट ही पढ़ाया। लेकिन जिनको आगे की तालीम है, किसी को वो आगे दिखा के गए हैं, सब प्रैक्टिकल करवा दिया है साईं बाबा ने, तो वो लिखेंगे कि जगत गुरु है, भले ही वो जाहिरी तौर पे कराया हो या बातनी तौर पे कराया हो। तो इतने बड़े बड़े वहाँ अल्फाज लिखे हुए हैं मंदिर के चारों तरफ, जहाँ साईं बाबा की मूर्ति है और उसके साइड में साईं बाबा का मजार है। दोनों चीजें वहाँ है, खाली ऐसा नहीं है कि खाली मूर्ति है, मजार भी है वहाँ। मुसलमान जाते हैं मजार पे चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और हिंदू जाते हैं तो वो उधर मूर्ति में माला चढ़ाते हैं या उनके पैरों में चढ़ाते हैं, जो भी चढ़ाना है। मगर वो सबके लिए काम तो सबके कर रहे हैं इसके, हालांकि वो तालीम दे सकते हैं, वली हैं, लेकिन फिर भी लोग जाके आज भी क्या मांगते हैं, मुझे पैसा दे दो, मेरा काम अच्छा हो जाए, मेरी ये रुकावट दूर हो, मेरा ऐसा हो, मेरा वैसा हो। इससे ज्यादा तो कोई मांगता ही नहीं है ना। और साईं बाबा की तालीम क्या है? सबका मालिक एक। तो मालिक को पकड़ लो ना कि भाई सबका मालिक एक है, तो वही कि आप कह रहे हैं सबका मालिक एक, तो दिखा दो ना मालिक कौन है, उस मालिक तक पहुंचा तो दो जो सबका मालिक है। वो तालीम जब सबके पास आएगी तो सब एक हो जाएंगे, कोई अलग नहीं रहेगा, सब एक ही हो जाएंगे, अलग नहीं रहेगा कोई, किसी से भेदभाव है, नफरत है, अहंकार है, ये सब दूर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन आज के टाइम में, क्योंकि आज तो श्री कल की अवतार महाभगवान का टाइम है, और कल की अवतार महाभगवान के टाइम में जो है, अभी अगर आप ये कहेंगे तो ये कलयुग है, कलयुग जो चल रहा है, इसकी जो आयु है, इसकी जो एज है, पहले जो हमारे शास्त्र है उसमें 4,32,000 साल बताई गई है कि 4,32,000 साल है। और अभी जो चल रहा है फिलहाल, उसके हिसाब से अगर हम ये देखेंगे तो अभी तो ज्यादा नहीं हुआ है, 6,500 साल हुए हैं। 6,500 साल हुए हैं, तो 6,500 साल में उस जो है वो कलयुग कितना हुआ है? कलयुग में तो सिर्फ 2,700 साल के आसपास हुआ है, उससे ज्यादा हुआ ही नहीं है। तो उनके हिसाब से जो है वो तो बहुत दूर है। लेकिन इसमें जो मेन चीज ये है कि जब जो सिम्टम आए हैं वो सिम्टम को कोई नहीं देख रहा है। हिंदू धर्म में ये चीज है कि सिम्टम नहीं देख रहा है। अभी भविष्य मालिका जो है वो उड़ीसा से निकलती है, भविष्य मालिका जो लिखी गई है उसमें ये चीज आई है, भविष्य मालिका में ये चीज आई है कि ये सिम्टम होंगे तो कल की अवतार आ जाएंगे, कि कल की अवतार आएंगे और ये सिम्टम होंगे, तो वो सारे काम तो हो गए हैं। जो निशानियां थी वो निशानियां तो पूरी हो गई हैं, चाहे वो भविष्य मालिका के हिसाब से हो
या इस्लाम के हिसाब से हो, लेकिन इन लोगों का अहंकार जो है वो इनको इस चीज को एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा है जी जी कि अब टाइम नजदीक आ गया है और हम एकदम आखिरी स्टेज पे खड़े हैं, इस चीज को जो है कबूल नहीं करने दे रहे हैं। ये इनका अहंकार है, इसी को तोड़ना है, इसी मैं को खत्म करना है कि मैं तो जानता हूँ, अभी तो बहुत टाइम है, कल के अवतार अभी कहाँ से आ जाएंगे। वो आएंगे तो यूपी में संभल है, संभल में पैदा होंगे, तो वो सब ऐसा तो नहीं है कि संभल में पैदा होंगे, वो तो एक ही, चाहे वो इमाम महदी हो, चाहे कल के अवतार हो, मसाया हो, मशायक हो, या कल की धार हो, वो तो एक ही हस्ती है, एक ही हस्ती के अलग अलग नाम है। तो ये है, दुनिया कबूल नहीं कर रही है। और आज के टाइम में लोग जो है वो, क्योंकि जैसे अभी सरकार का फरमान है, मालिक का फरमान है कि बंदे के दिल में अल्लाह की चाहत डालना अलग है, वो भी डाली, और जो जहन्नमी है अल्लाह के दिल में उसकी चाहत डाल दी। जो अभी तक अल्लाह मना कर रहा था कि मैं इससे कोई वो नहीं करूंगा, ये जहन्नमी है, अगले पल चाहत डाल दी सरकार ने, तो वो यहाँ ये तो लेके आओ, ये तो मेरा हो गया है। तो ये काम जो है कल की अवतार ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनका भी यही है। ये तो हर धर्म मजहब में आया है कि कल की अवतार आएंगे, इमाम महदी आएंगे, अंधेरों को दूर करके उजालों की तरफ लेके आएंगे। लेकिन ये दिलों के अंधेरे जो दूर कर रहे हैं, वो तो सामने इस तालीम को झुठला रहे हैं, क्योंकि उनको इन्हीं से बुग़्ज़ है। बुग़्ज़ इसी चीज से है कि ये चीज तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी से कहाँ से आ गए। उनकी अकल ये मानने के लिए तैयार नहीं है, और शैतान इनको ये मानने से इब्लीस रोक देता है, नफ्स रोक देता है, क्योंकि नफ्स तो अंदर बैठा है, वो रोक देता है। वो रोक दिया तो फिर वो उसी में लगे रहेंगे, बस अपनी शहवत में, अपने पैसे में, और उसमें ही लगेंगे। कि किसी को जो है पैसे की शहवत है, किसी को काम धंधे की शहवत है, किसी को औरत की है, तो इसी में इनकी तमन्नाएं जो है वो चलती रहेंगी, जिंदगी इसी में कटती रहेगी। हाँ, जिसकी समझ में आ गया, जो मालिक ने फरमाया अज़ली मोमिन होगा, वो किसी भी मजहब में हो, सरकार का फरमान है हर घर में, हर शहर में, कि हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले और हर घर में कुछ दिल वाले, तो वो दिल वाले निकल के आ रहे हैं, तो वो सच्चे लोग जो है वो ही आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा अल्लाह टीवी की तरफ। और सच्चों की तो फिर मुखालफत तो होनी ही है, उनके खिलाफ तो होना ही है, क्योंकि वो इतने सब लोगों के खिलाफ वर्क कर रहे हैं। ये लोग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग और ये अलग, और वो सबको एक करने की कोशिश करेंगे कि नहीं सब एक है, सब एक इंसान है, सब सबका मालिक ही एक है। इसके लिए इनको जो है बुग़्ज़ है, इनको बुग़्ज़ है इसके लिए, ये बात मानने को तैयार नहीं है। असली बात ठीक है ही ना। यही है कि इसे मानने के लिए तैयार नहीं। जी भाई। जैसे कि हमको पता है कि क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी ऑब्वियसली जीसस क्राइस्ट से ही शुरू हुई है, तो इसके ऊपर जरा आप बताइए क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी है क्या? अगर आप इस पे थोड़ी रोशनी डालोगे और हमारे ऑडियंस को समझाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं क्रिश्चियनिज्म में स्पिरिचुअलिटी की, तो बिफोर जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले जो एक ट्रेडिशंस बना हुआ था उस दौर के लोग में, वो क्या समझते थे कि जो हम अपने वर्शिप प्लेसेस पे जाते हैं, मतलब अपने जो मस्जिदों में, जो उनके टेम्पल्स में जाते हैं, और जो हम क्रियाएं करते हैं जिसे वो रिचुअल्स कहते हैं, यही स्पिरिचुअलिटी उनके नज़र में ये था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता था कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, तफरक़ात हो जाते थे, फिरके बन जाते थे। ठीक है, तो जब जीसस अलैहिस्सलाम आए, ठीक है, जब उन्होंने रियल स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस करवाया कि ये रियल स्पिरिचुअलिटी नहीं है कि जो तुम लोग फॉलो कर रहे हो, कि वर्शिप कर रहे हो, टेम्पल्स में जा रहे हो, रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, ये सब रियल स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ठीक है, ये उसके हिस्से हैं। ठीक है, एक सेकंड, हाँ जी, ये सब उसके
یہ سب اس کے حصے ہیں، ٹھیک ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب انٹروڈیوس کروایا تو انہوں نے کہا کہ اصل روحانیت وہ ہے جس کا تعلق تمہارے دل سے، ٹھیک ہے. اگر تمہارے پاس جو علم ہے وہ تو ایک لا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو روحانیت ہے وہ روحوں کا علم ہے، ٹھیک ہے. اٹس ریلیٹڈ ٹو دا اسپرچویلٹی. تو جو دل والی تعلیم ہے اس وہ ہے اصل تعلیم روحانیت میں، ٹھیک ہے. جی ایک سیکنڈ، یہ کس کا مسئلہ؟ ہاں، تو اصل تعلیم وہی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بات کہنے کا، یہ بتانے کا کیا مقصد تھا کہ آج کے جو کرسچینٹی کا ہم جو حال دیکھتے ہیں، جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ ہم پھر سے اسی دور میں چلے گئے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم چرچ میں جا رہے ہیں، ہم جو ان کی پرتھائیں ہیں وہ فالو کر رہے ہیں، یہی روحانیت ہے، ٹھیک ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے اصل روحانیت کو انٹروڈیوس کروایا، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ جس طریقے سے ہر دھرم میں شر والے لوگ موجود رہے ہیں، ٹھیک ہے. جس طریقے سے بھی ہمارے وجے بھائی جو ہیں انہوں نے بتایا کہ جو کبیر داس اور سائیں بابا جو تھے سب کی مخالفت وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اس دھرم کو دھندا بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ایسے لوگ جو ہیں وہ کرسچنس میں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے. کہ جب ایسے لوگ سامنے آتے ہیں کہ جو اصل اسپرچویلٹی جو کرسچن موجود ہے اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، تو ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، جو اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان سب چیزوں کو دھندا بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے. ان سب چیزوں سے ان کا روزی روٹی بنا رکھا ہے. تو اصل سگنیفیکنس جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ جو سارا علم ہے وہ دل سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ظاہری علم غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہری علم، اب جیسے کسی کو اگر سیدھی مثال دیتے ہیں کہ شریعت ایک لا ہے، ٹھیک ہے. شریعت ایک مطلب مثال دیتے ہیں کہ شریعت ایک کار ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ تبھی چلے گی جب تک اس کے اندر پیٹرول ڈالا جائے گا. اب پیٹرول یہاں پہ کیا ہے؟ طریقت ہے، ٹھیک ہے، اسپرچویلٹی ہے. تو یہ بات بتانے کا کیا مقصد تھا کہ شریعت صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن جب تک ہم اس میں اسپرچویلٹی کو نہیں جوڑیں گے تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہی چیز تھی جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچایا اور ریئل اسپرچویلٹی سے واقف کرایا، جس سے لوگ جو ہیں رب سے جڑ جائیں. آپ نے بہت اچھے سے جواب دیا. تو اینڈ کر ڈالو بس یہ پوائنٹ بول کے کہ آج کے جو ڈسکشن ہوا ہے وہ ہمارا بیسک ایک ہی مقصد تھا کہ سارے ریلیجن کے جو بھی مسئلہ ہے اسپرچولیٹی کے حوالے سے اس کو ہم ہائی لائٹ کریں اور جو سملیرٹی ہے آپس میں اس کو ہم لوگوں کے سامنے اجاگر کریں تاکہ لوگوں کو ہوش آ جائے کہ ریلیجن اور اسپرچولیٹی ایک کرنے کی چیزیں نہ کہ لوگوں کو الگ کرنے کی چیزیں. ٹھیک ہے، تو اسی کے اوپر میں اینڈ کرتا ہوں. آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور نیکسٹ پروگرام میں بھی ہم ایسے ہی ٹاپکس لے کے آئیں گے. تھینک یو سو مچ. گاڈ حافظ. گور حافظ.